कर रहे हैं, क्योंकि श्री महाप्रभु के लिए निगमागम की, वेद और शास्त्र की जो वाणी है, अलौकिक अपौरुषेय वाणी जो है, जो कोई पुरुष ने, मनुष्य ने जो प्रकट नहीं करी है, जो ईश्वर ने प्रकट करी है। प्रत्येक अंग, कोई भी विवेचन को, व्याख्यान को, कोई भी अंग होए, वो वहीं से उठना चाहिए। यहां तक मेरी बात पे ध्यान दीजिए, श्री महाप्रभु ये आग्रह रखें कि दृष्टांत भी श्रौत होने चाहिए, वैदिक होने चाहिए। जो बात को समझाने के लिए जो दृष्टांत दिए जा रहे हैं, वो दृष्टांत भी वेद सुहानो चाहिए, श्रौत होना चाहिए। अनलेस कि लीला को कोई संदर्भ लौकिक दृष्टांत की इच्छा रख रहे हो, वो एक अपवाद, अलग बात है। पर जब हमको हमारे तरफ से कोई बात कहनी है, जब हमको हमारे तरफ से कोई बात कहनी है, तब हमको शास्त्र के वचन का आधार आवश्यक है। और जब भगवत श्री प्रभु की तरफ से कोई बात कही जा रही है, प्रस्तुत करी जा रही है, वहां में लौकिक रूपता होनो भी, बाकी अलौकिक रूपता है। लोकवत्तु कैवल्यम इति न्याय। या लिए भगवान व्यास, ज्ञानावतार भगवान व्यास अपने ब्रह्म सूत्र में सूत्र प्रकट कर रहे हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। अगर हमको लोकवत कोई चेष्टा दिखाई दे रही है, अगर भगवान को घुटनांश चलनो हमको लोकवत दिखाई देनो है, अगर भगवान को श्री माता यशोदा की साड़ी पकड़ के, उनको आंचल पकड़ के, उनकी ओढ़नी पकड़ के यदि दूध या माखन की मांग करनो हमको लौकिक दिख रहे हो, ये हमारी लौकिकता या लौकिक दृष्टि सु, या वहां में लौकिकता को अंश समझनो, ये हमारी दृष्टि की भ्रमणा है। क्योंकि वो लोकवत है, परंतु कैवल्य है, वो मोक्ष देने वाली चेष्टा है। लोकवत दिखती भाई होते भाई भी, क्योंकि वो भगवत चेष्टा है। यानी अस्मदीय चेष्टा में श्रुति के और शास्त्र के प्रमाण की आवश्यकता है। भगवत चेष्टा यदि है तो वो लौकिक हो जैसी होती वही भी, वो लोकवत्तु लीला कैवल्य में यानी वाकु हमेशा कैवल्य यानी मोक्ष की दृष्टि से, अलौकिक दृष्टि से ही वाकु समझना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा। वाकु लौकिक दृष्टि से चिंतन नहीं हो सकता। यह बात को समझाते हुए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि गुण भेदास्तु यावंत, जितने या लीला के प्रधान, लीला के स्वभावगत जो मनुष्य के स्वभाव कौन को है, मनुष्य जीवन अपन, यानी ये स्वभावगत जितने भेद आ रहे हैं, मैं उनको प्रधानतया उनके गुच्छ बना के, उनकी ग्रुपिंग करके, उनके वर्गीकरण करके, जो 20 प्रकार के श्रुति में जल के भेद बताए गए हैं, उन जल के भेदन को मैं दृष्टांत बता के और मैं तुमको उनको दार्ष्टान्तिक यानी भगवत लीला के जो भगवत गुण धर्म लीला और चेष्टाएं हैं, वो कैसे स्वभाव से, कैसे रूप में ग्रहण करी जा रही हैं, ये बात समझाऊं। ठीक है, अब अपन आगे की श्रुति पे आवे, अरे कारिका पे आवे। अब यहाँ से जो मैटर है वो तुम्हारी या पोथी में उठाओ। आगे को लियो, आगे को भी लियो। कहाँ? ये पहले से लियो। ये मैंने जो अंश दिए समन के में लियो है जी आगे। अभी मैं जो कुछ कह गया वो गुया में कहीं तेरे बताया ना, वो लिए थे आगे की तारीख 12 वो तो संस्कृत में लेनी है तेरे। हाँ, तो वो इनके क्या पल्ले पड़ते ना, वो देखने को बताते, क्योंकि मैं पंक्ति बोले नहीं हो ज्यादा, वो उतना मुझे ख्याल नहीं कि वो श्लोक आते के नहीं हो, वो मेरे ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने काम कराया नहीं, तो ये तेरे जाली। चल अब देखो,
सबसे पहले वेद में, श्रुति में, भगवती श्रुति ने जल के भेद में कुआ को उल्लेख किया है। यानी ये पहला शब्द है कूपाभ्य स्वाहा। ये यहां से चल रहे हैं अपन, कूपाभ्य स्वाहा। जब देव रूप देव कोटि में नमन या पूज्य भाव अपनो दिखाया जाए, वो नमन या पूज्य भाव दिखाने वाले दो शब्द हैं, स्वाहा और स्वधा। कौन से शब्द हैं? स्वाहा और स्वधा। यानी जो भगवत रूप, क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यानी श्रुति जब कुआ के जल को नमन कर रही है कुआ के रूप से, तो श्रुति आज्ञा कर रही है कूपाभ्य स्वाहा। वो कूप के लिए नमन हो रहे हो, कूप के लिए पूज्य भाव प्रदान किए जा रहे हैं। वो श्रुति वचन को अर्थ है कुआ। ये कुइया शब्द जो है ना, हमारी ब्रजभाषा को है, हिंदी को है असल में। ये हिंदी और ब्रजभाषा को शब्द होते भाई भी मैंने ये आग्रह सुरख्यो है, बहुत छोटी, जो बहुत छोटो कुआ हो है वाको हमारे यहाँ कुइया कहवे। कभी कभी बड़े कुआ के अंतर्गत भी एक छोटा कुआ मिले, वाको भी कुइया कहो जाए। तो कुआ, कुइया, बावड़ी, मीठो कुआ, खारो कुआ, ये तुम्हारे अभी गुजराती में मीठो कुआ ही बनेगा। ओके, मीठो कुओ, खारो कुओ, छिछरो कुओ, जको पानी बहुत ऊपर होए, पवित्र कुओ, शास्त्रीय महात्म्य अथवा तीर्थ स्थलीय कुओ। ये कुआ के बहुत सारे प्रकार हो सके, ये तो कुछ गिनाए। तो पूरे ऊपर टाइटल समझ लीजिए। पहले अपन जलभेद के रूप में श्रुति के वचन कह रहे हैं, वाके बाद वो जो जलाशय है, जा जल के आधार को, जलाशय को श्रुति नमन कर रही है, श्रुति सम्मान दे रही है, वो वाको उल्लेख है। वाको मतलब क्या होवे वो तदनुसारी भाव में है। और वाकु श्री महाप्रभु जलभेद में वक्ता के हेय यानी छोड़, त्याग कर देना, और उपादेय यानी स्वीकार कर लेना, ऐसा हेय या उपादेय के रूप में कैसे समझा रहे हैं। ये चार विभाजन में या तो चार्ट बना के मैंने दिया है। अब याकू पढ़ने अपन कुआ अनेक जातना होय, क्यारेक कोईक मोटा कुआनी आजूबाजू नाना कुआ, जेने हिंदी में कुइया कहेवाय छे, कोईक मीठा जळवाळा होय, कोईक खारा जळवाळा होय, कोईक कुआना पानी में पाक सामग्री तरत ज चढ़ी जाए, कोईक में तरत न चढ़ती होय, कोईक अति ऊंडा होय, कोईक छीछरा होय, કેટલાક કુવાઓને પવિત્ર ગણવામાં આવતા હોય। જેમ हमारा गोकुल में जे कर्णवेधन कान छेदवे की जो लीला भई भगवान की, वो कर्णवेद को कुआ हमारे यहाँ है। जिसे रमण रेती के पास जावे तो वो कुआ आवे, वो सब लीला के कुआ हैं, लीला में आए भाई, जिनको उल्लेख लीला में किया गया है। यानी ये सारे जो कुआ हैं ये केवल पवित्र ही नहीं है, शास्त्रीय महात्म्य वाले हैं। यहाँ भगवान श्री दामोदर को जो स्थल है जूनागढ़ में, वहाँ दामोदर कुआ है। ऐसे ही वड़, जहाँ बरगद को बड़ को वृक्ष होवे, वो वड़ के उत्तर दिशा में जो कुआ स्थित होवे, वह भी देव रूप मान्यो गया है। या प्रकार सु महात्म्यवाड़ा होय, કેટલાક કુવાઓ तीर्थ स्थळोના કારણે પૂજન अर्चन आचमन વગેરેના કરવાના કારણે धार्मिक महत्व वाला गणवामा आवता हो। अब ये तीन बात विभाजन मेरे समझ में आ गए कि कोई समझने में तकलीफ है नहीं है ना। अब या कुछ हे उपादेय वाला अपन विभाजन पढ़ जाए पहले।
કૂપ કોઈને કુછ કહી કૂપ જળ કે કૂવામાં રહેલા જળને કૂવાઓની આધારભૂત ભૂમિના કારણે અર્થાત કૂવાના આધારભૂત આકાર પ્રકારના કારણે જેમ અનેક ભેદો સર્જાઈ જાય છે કૂવાના, તેવી જ રીતે વક્તાઓના પણ આધાર કે આશયના કારણે અનેક ભેદો જાણી લેવા જોઈએ. વિભાજન કૂવાનો છે, પણ એક કૂવાના વિભાજનમાં પણ કૂવાના જેમ અનેક પ્રકાર હોઈ શકે, એવી રીતે કૂવાના આશય જેવા જે લોકો છે એવા વક્તા કે શ્રોતાઓમાં પણ ઘણા બધા ભેદ હોઈ શકે સ્વભાવ ભેદના કારણે. તેથી જાણી લેવા જોઈએ. ખરેખર બીજી, ત્રીજી, ચોથી તેમજ પાંચમી કારિકાનો પૂર્વાર્ધ એટલે કુલ 3.5 કારિકાઓમાં આપણે બીજી કારિકાનો અર્થ સમજી રહ્યા છીએ. એના પછીની ત્રીજી કારિકા, એના પછીની ચોથી કારિકા અને એના પછીનું પૂર્વાર્ધ એટલે અડધી કારિકા એટલે 3.5 શ્લોક થયા. એ 3.5 શ્લોકોમાં વક્તાઓનું આ વર્ગીકરણ મોટા ભાગે ભગવત કથાના કે લીલાના ગુણગાનના તાત્પર્યથી ગાયન કે કીર્તન કરતાના સંદર્ભમાં લેવાયું છે. સમજી લેજો, જે લોકો મુખ્ય ગાયન કે કીર્તનના માધ્યમથી भगवन मार्ग में प्रवृत्त थता हो. तुम्हारे स्त्री वर्ग में भी तुम ध्यान दो, तुम्हारे यहाँ धोल पद इत्यादि गाने को जितनो प्रकार है उतनो पठन पाठन या कथा को प्रकार नहीं है. यानी कहने को तात्पर्य है कि ये दूसरी, तीसरी, चौथी और वासु आगे आधी कारिका में जिन जा स्वभाव भेद को, जा आशय को, आधार को वर्णन किया गया है, वो अधिकतर गायक कोटि के हैं, कीर्तन करने वाले हैं. जैसे अपने यहाँ वैसे कीर्तन शब्द को मतलब है भगवत संबंधी चर्चा परस्पर करनी, परंतु कीर्तन शब्द को एक पारिभाषिक अर्थ, एक योग रूढ़ अर्थ ये भी है कि स्वर, ताल, लय, राग इत्यादि की प्रधान को आधार रख के और श्री प्रभु की अलग अलग चेष्टाओं को गाना, ये भी है. तो ये 3.5 कारिकाएं ये गायक गान करके जो लीला में प्रवृत्त हो रहे हैं, लीला चिंतन में प्रवृत्त हो रहे हैं, या कीर्तन करके लीला चिंतन में प्रवृत्त हो रहे हैं, कथा में प्रवृत्त हो रहे हैं, उन लोगन के लिए उनको वर्णन या में प्रदान किया गया है. मेरी बात समझ में आई? તેથી એમાં અને આગળની 3.5 કારિકા સુધી ગંધર્વ, ગાયક તેમજ વેશ્યા વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. समझ में आई बात? या लिए इन 3.5 कारिका में ये सब विषय पे बात श्री महाप्रभु अपनो मत कह रहे हैं कि मेरो अभिगम क्या है. स्मरण राखજો કે ત્રીજી કારિકાના ઉત્તરાર્ધમાં આવેલો પૌરાણિકોનો સંદર્ભ તેઓના ગુણગાનના પરિણામ સ્વરૂપે મળતા ફળની સરખામણીના કારણે કરવામાં આવ્યો છે, નહીં કે વેશ્યા વગેરેની તુલનાથી. પૌરાણિકોને પણ આના અંતર્ગત જ લીધા છે, પણ પૌરાણિકોને કેમ લીધા છે આના અંતર્ગત એનું કારણ ફલની એકતા છે, સ્વભાવની એકતા નથી. આટલી વાત સમજાઈ રહી છે? ના સમજાઈ તો પૂછજો મને. વિષય થોડું અઘરું છે. મેં મારા પૂર્ણ પ્રયાસ કર્યા છે કે તમને સીધું સીધું સમજાય, પણ ક્યાંક તમને આમાં તકલીફ લાગતી હોય તો મને કહે. એની ફલની એકતાના કારણે પૌરાણિક લોકોનું અહીંયા ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યું છે. પૌરાણિક શું હોય છે એ પણ હું આગળ બતાવીશ એના સંદર્ભમાં. હવે બીજી એક વાત સમજી લેજો. આ પહેલો જે શ્લોક છે કારિકા, બીજી કારિકા, એમાં શું કહેવાય રહ્યું છે? ગાયકા કૂપ સંકાશા. ગાયકો કેવા હોય? ગાન કરનારા, કીર્તન કરનારા એ કૂપ સંકાશા. જેમ કૂવાના
આધારના કારણે એના જલના ગુણ અને સ્વભાવ અને એની તાસીર, આઈ ડોન્ટ નો ગુજરાતીમાં તમારા પ્રયોગમાં તાસીર શબ્દ છે કે નહીં, પણ તમારા શબ્દકોશમાં છે, તેથી મેં એનો ઉપયોગ પણ આ વખતે કર્યો છે. તાસીર કો મતલબ હે અસર, એની અસર થવી, એનો જે આપણા ઉપર જે અસર થઈ રહ્યો છે, કોઈ પણ વસ્તુ જે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ એ અસરને તાસીર કહેવાય, એનો સ્વભાવ. એટલે ઉપસંકાશા, કુવાના જેવા સ્વભાવવાળા ગાયકો હોય છે, કીર્તન કરનારાઓ હોય છે, અને તેથી એમને ગંધર્વ કહેવામાં આવે છે. ઇતિ વિશ્રુતાઃ, એ ગંધર્વ કોટી પણ ગાયકોની સ્વર્ગ વગેરે ભૂતલથી ઇતર જે બીજા લોકો છે એમાં હોય છે. તેથી તમે ધ્યાન આપજો, જે ધ્યાન નહીં આપ્યું હોય તમે આજ સુધી. એની ત્રીજી જે શ્લોકની પહેલી કારિકા પૂર્વાર્ધ છે ત્યાં કહે છે કુલ્યાહ પૌરાણિકાહ પ્રોક્તા પારંપર્યયુતા ભુવિ. તેથી મહાપ્રભુને એક વિભાજન કરવું પડ્યો કે ગંધર્વની જ્યાં મેં ચર્ચા કરી તે દિવ્ય લોકના છે, એટલે ઉપરના લોકોમાં છે. ગાન કરતા અને કીર્તન કરતા લોકોને આપણે ભૂતલ ઉપર સમજવું જોઈએ. એવી જ રીતે જે પૌરાણિક વગેરેઓ છે એ પણ ભુવિ, એટલે અહીંયા ભૂતલ ઉપરની હું વાત કરું છું. એટલે ભુવિ શબ્દથી એ સંદર્ભ બદલાયો. મારી વાત ખ્યાલમાં આવી ને? હવે આ વાતને ખાલી અનુસંધાનમાં રાખી, ગંધર્વ કોટી તે દિવ્ય કોટી છે. આપણે દિવ્ય અને ભવ્ય બંને શબ્દોનો બહુ ખોટો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. કેમ કે દે દામોદર દાળમાં પાણી શબ્દ ઉપર વિચાર કોણ કરે? દિવી ભવ, જે આકાશ અને આકાશમાં જે બીજા લોકો છે એમાં થનારું કે એનાથી સંબંધિત જે હોય એને દિવ્ય કહેવાય. અને જે ભૂમિથી સંબંધિત કે ભૂમિ ઉપર જે બનતું હોય એને ભવ્ય કહેવાય. આપણે ઇન્ટર એક્સચેન્જ કરીએ છીએ આ શબ્દોના, ભવ્યની જગ્યા દિવ્ય કરી દઈએ, દિવ્યની જગ્યા ભવ્ય કરી દઈએ, કેમ કે આપણને પોતે જ ખબર ના હોય. ગંધર્વ કોટી તે દિવ્ય કોટી છે. તેથી જ શ્રી મહાપ્રભુએ જલભેદની અગ્રિમ શ્રેણીમાં પારંપર્યયુતા ભૂમિ કરીને ભૂમિ પર રહેનારાઓનો ભેદ જુદો પાડ્યો છે. સમજાઈ રહ્યું છે ને? ભગવત કથા ગાન કે લીલા ગાન કરનારાઓમાં કેટલાક વક્તાઓ નિસ્વાર્થપણાથી ભગવત પરાયણ હોવાના કારણે ઊંડા કૂવાની માફક શીતળ અને મધુર જળ આપનારા હોય છે. એટલે કે શીતળ અને મધુર ગુણગાન કરનારા હોય છે. આ રીતે નીચે કહેલા ગાનકર્તાઓના મનોભાવ જુદા જુદા કુવાઓના આધારભૂત ગુણધર્મોના વિવેચનથી સમજી લેવા જોઈએ. જે બહુ ઊંડા કુવા હોય ને એમાં એક બીજો પણ ગુણ હોય છે. શીતકાળમાં, ઠંડીમાં તમે પાણી કાઢો તો તમને ઉષ્ણ પાણી મળશે કે જે તમને સુખદ લાગશે, અને ગરમીમાં તમે એમાંથી પાણી લઈ નીકાળશો તો એ શીતળ લાગશે, ઠંડુ લાગશે. એટલે તમને ક્યારે શું સુખદ છે અને તમને તમારા ભગવાન માર્ગે શું સુખ આપી શકે એનો વિવેક રાખીને જે તમને ભગવત કથા આપતા હોય, ભગવત કથાનું પાન કરાવતા હોય, શ્રવણ કરાવતા હોય, પઠન કરાવતા હોય, એવા તમામ વક્તાઓ જે છે, ગાનકર્તાઓ પોતાના ગુણગાનથી તેઓ ઊંડા કૂવા જેવા હોય છે. એવી જ રીતે જે કૂવાઓના જેટલા બધા ભેદ બતાવ્યા એમાં જુદા જુદા તમે તમારી દૃષ્ટિથી, કેમ કે પ્રશ્ન એટલો જ છે કે તમે બીજા 2 દિવસ મને એલોટ કર્યા છે અને એમાં 1 દિવસનું અત્યારે લગભગ અડધાથી વધારે સમય નીકળી ગયો, કેમ કે આજે ઓલરેડી આપણે 25 મિનિટ લેટ શરૂ કર્યું છે. મારી સીમાઓ છે, મને સમજવાનો પ્રયાસ કરજો. એટલે કાલ સુધીમાં મને 20 કારિકાઓનો આશય તમને સ્પષ્ટ સમજાવવો છે. સમજમાં તકલીફ ના રહેવી જોઈએ, પણ એમાં વિસ્તારનો મને અવકાશ નથી મળી રહ્યો. તેથી હું થોડાક સંકેત આપી રહ્યો છું, એને સમજવાનો પ્રયાસ કરજો. એવી જ રીતે જેમ છીછલા કૂવા હોય, ઉપર જેનું પાણી બહુ ઉપર હોય, એવી રીતે એ પોતાનું પ્રદર્શન કરતા ડોલતા હોય. એવી જ રીતે જે ખારા કૂવા હોય એ એમની વાણી સામાન્ય રીતે બહુ મીઠી લાગતી હોય, પણ એની અસર બહુ જ કડવી થતી હોય. આ રીતે ઘણા બધા ભેદ આમાંથી સમજી લેજો. અને એમાં જે તમે હસી રહ્યા છો ને
એ તમારો જ વર્ગ વધારે એનો ગ્રાસ બને છે. તમને જ સત્સંગના નામે આવીને ઘરમાં ઉલ્લુ બનાવે છે, ટોપી પહેરાવે છે, તમારું અહિત કરે છે અને તમને ખોટા માર્ગે ધકેલે છે. એટલું પણ આ હાસ્ય સાથે યાદ કરી લેજો. આ બધું તમારા વર્ગ સાથે જ બધું થાય છે કેમ કે તમને ભગવન લીલાના કથનના નામે, સત્સંગના નામે તમને મૂર્ખ બનાવવાની માં જરાય અક્કલ નથી લાગતી. વગર અક્કલે એ કામ થાય છે કેમ કે તમે તે વખતે પોતે વગર અક્કલના બની જાઓ છો. આ કારણ એટલે આ વાતનું ધ્યાન રાખજો કે જેમ આ ભેદ છે એવી જ રીતે આપણે કૂવાના ભેદોથી એ સ્વભાવ જેમ કૂવાના ગુણધર્મોનો ભેદ થઈ રહ્યો છે. અગેન એ તાસીર શબ્દને બરાબર સમજી લેજો. તાસીર શબ્દના અર્થ મેં આમાં લખ્યા છે, જો તમે જોઈ લો એને. કયા પાના છે ભૈયા, બતાવી દો તો જરા. 11 નંબર. હા, 11મું પાનું કાઢો. આ જો તાસીર શબ્દનો અર્થ મેં લખ્યું છે લક્ષણ, ગુણ, છાપ અને અસર. બોલી જાઓ ફરીથી મારી સાથે. લક્ષણ, ગુણ, છાપ અને અસર. નહીં ભૂલાય ને હવે અસર. તાસીર એટલે જે તે કુવાઓના જે તે આધારના કારણે જે એની તાસીર છે, જેની અસર છે, એના આધારે એના પઠન પાઠન, એના શ્રવણ કરાવવામાં, એના ગાન કરવામાં પણ એ અસર આવશે. અને એ અસર જો આપણા માટે હિતકારી ન હોય તો એનાથી આપણું હિત નહીં થાય, અહિત થશે. હવે આપણે બીજું, અને તેથી પ્રતિષ્ઠા માટે ગુણગાન કરતા, સ્વકીય ઇન્દ્રિય તર્પણ હેતુક ગુણગાન કરતા, તમને એવા આકર્ષિત કરે તમારા ઘરે આવીને અથવા તમને કોઈ જગ્યાએ આયોજન કરીને બોલાવીને, કદાચ એમનો પ્રધાન હેતુ ધન ના હોય પણ ઇન્દ્રિય તર્પણ હોય, ઇન્દ્રિયોની વાસના પૂરતી હોય. ઘણું બધું બની રહ્યું છે આમ. તેથી ઇન્દ્રિય તર્પણ હેતુક ગુણગાન કરતા, આજીવિકાર્થ કીર્તન ગાન કરતા, જે પોતાની કમાણી જીવિકા એનાથી કમાવી રહ્યા છે. એમાં કેટલાક એવા હોય કે જે લોકો કેવળ